شک ہفتے حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی، جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد۔ ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں یہ سب کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں کہ امام حسین کی اور یزید کی جنگ یہ سیاسی جنگ تھی، یہ خلافت کی لڑائیاں تھی، انہوں نے بغاوت کر لیا تھا اور زبردستی اپنے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دیا تھا۔ ظالموں، بات کرنے سے پہلے یہ سوچو اس حسین کا تذکرہ کر رہے ہو جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب پڑا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مصلحت کے طور پر، حکمت کے طور پر اگر وقتی طور پر مان لیتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے یزید کا جب دور حکومت آیا، خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کو سب سے بڑا خطرہ 3 لوگوں سے تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور پھر حضرت حیدر کرار کے بیٹے امام حسین سے۔ ان تینوں سے اس کو خطرہ تھا اور انہی تینوں سے بیعت لینے کے لیے ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ ان 3 سے کسی بھی طرح بیعت لے لینا۔ اب سنیے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ولید بن عقبہ بلا کر امام حسین سے کہا کہ آپ مان لیجئے، اور بدلے میں کیا ہوگا؟ امام حسین اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے، مان لیتے، ان کے بچوں کے لیے عالی شان انتظامات ہوتے، یزید بڑے بڑے تحفے اور نذرانے بھیجتا اور زندگی عیش میں گزرتی، بلکہ یزید اپنے دور حکومت میں کسی جگہ کا گورنر بھی بناتا، منصب بھی دیتا، دنیا ساری قدموں پر آ جاتی اگر حیدر کرار کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا۔ کچھ ظالموں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں اس وقت کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا، بچے بھی بچ جاتے، دنیا بھی حاصل ہو جاتی، عیش بھی ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حسین اعظم کے نزدیک صرف اپنا گھرانہ نہیں تھا بلکہ وہ قیامت تک دیکھ رہے تھے، قیامت تک دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو سوال کر کے پوچھتا ہوں، ہم جیسے گندے نکمے جیسے بھی ہوں مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں، مقتدی بن تو سکتے ہیں، لیکن مصلی امامت پر ہم کسی شرابی کو آج بھی نہیں کھڑا کرتے۔ اگر کوئی چور ہو جس کی چوری مشہور ہے تو کیا ایسے چور کو آپ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونے دیں گے؟ ارے میاں، چور اور شرابی تو چھوڑو، ہمارے ہاں تو حال ہے پائجامہ نیچے ہو جائے تو امام کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم اتنی بھی چیز برداشت نہیں کرتے۔ داڑھی کٹی ہو تو اس کو امام نہیں بناتے، آپ کیوں نہیں بناتے؟ آج تک دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ماڈرنائز ہو گئے سارے، پھر بھی آپ اپنے امام کو پرکھتے ہیں۔ امام ہم کو ہمارے جیسا نہیں، پرہیزگار چاہیے، ہر ایک جگہ کا یہ حال ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو سوچ، یہ فکر آج تک باقی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا، یہی سوچ ہے۔ امام حسین اگر اس وقت کمپرومائز کرتے تو معاملات آج ایسے ہوتے کہ کبھی کوئی مسجد کے امام کو، چور کو، شرابی کو، زانی کو کھڑا کر دیا جاتا، اگر قوم جا کر ٹرسٹیوں سے لڑتی کس کو کھڑا کیے ہو، جواب یہ دیا جا سکتا تھا جب رسول اللہ کا نواسا یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام مان سکتا ہے تو ہم اپنی مسجدوں کا امام کسی فاسق کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ دلیل بن جاتی قیامت تک کے لیے لوگوں کو۔ امام حسین نے اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے اپنا گھر قربان کیا لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت بچا لی۔ اسی لیے یہ قافلہ حسین کو جو نکلا تھا، سچ کہا ہے شاعر نے، سچ کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، یہ سب بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا، یہ ساری چیزیں بچانے نکلا تھا قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کی سچائیاں آج بھی بتاتی ہیں۔ کربلا کے اس عظیم ریزگاروں میں میں آج بھی بیان کر کے آیا اور ہر سال الحمدللہ کربلا جانے کا اتفاق ہوتا ہے، سعادت ملتی ہے، ہم جا کر دیکھتے ہیں آج بھی وہ بڑا دربار۔ میں ان دنیا داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکومت اور تخت اور تاج حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے، بادشاہت حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات میں بتا دوں، جنگ کے میدان میں ایک جگہ کٹ جانا، مر جانا، اور ایک جگہ زندہ کھڑے ہو جانا، اس سے فیصلہ نہیں ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ جنگوں میں صرف مر جانا یہ فیصلہ نہیں ہے کون جیتا کون ہارا۔ قرآن سے ہم پوچھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جگہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے پہلوان ہیں مکہ میں، اور رسول پر آیت اترتی ہے انک لا تسمع الموتى، اے رسول یہ مردہ ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے، یہ مردہ ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، چل رہے پھر رہے، کھا رہے ہیں، بازار میں بیٹھ رہے، اٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں،
उन्हें आप नहीं सुना सकते। मुर्दा, चलते फिरते लोगों को कुरान कह रहा है मुर्दा। और एक जगह कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए, मारे जाए, खबरदार उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। क्या ये अजीब फलसफा नहीं है? चलते फिरते हुए लोगों को कुरान मुर्दा कह रहा है, और एक मैदान में जिसके 1000 टुकड़े हो गए हो, कुरान पाबंदी लगाकर कह रहा है मुर्दा मत कहना। दुनिया तो देख रही है टुकड़े हो गए, गर्दन अलग हो गई है, लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा है। तो फिर पता ये चला जिंदगी और मौत का फैसला कटने और मरने पर नहीं है, हकीकत में जिंदगी वो है जो इश्क मुस्तफा में हो, जो नामों से मुस्तफा का अलंबरदार हो, वो मर करके भी जिंदा है, और जो इस्लाम और बानी इस्लाम का मुखालिफ हो वो जी करके भी जिंदा है। इसलिए अजीजों, आज के दौर में भी मैं बताऊंगा, किसी की ताकत से आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ऐसे मुर्दे आज भी तख्तों पर बैठे हुए हैं, हम जिंदा जावेद हुसैन के अलंबरदार हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी नामोस के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, कुरान में जैसे रब ने फरमाया अनकरीब जालिम ये देखेंगे किस खाई में उन्हें गिराया जाएगा। जुल्म के मुतालिक इमाम, एक बड़े इमाम है, फरमाते हैं कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा नहीं चलती। इसलिए आज के हालात के एतबार से हर बच्चे को करबला सुनना जरूरी है। आज के हालात में इन सब को करबला के मुतालिक तफसीलात हासिल करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का ये शीवा रहा है, हमारे बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है, और खास तौर पर मुंबई उज़्मा में हुजूर सैयदुल उलमा सनदी व सय्यदी माताजदार मारारा, उनका ये कायम किया हुआ निजाम के मुहर्रम में 10 रोजा मजालिस में बयान होते हैं। सुन्नी उलमा आकर ये तज़किरे करके हमारे बच्चों में दीन जिंदा करके जाते हैं, और अपने हर नस्ल को मेरे मुस्तफा के खानदान से जोड़ कर जाते हैं। क्योंकि कल को हमारे बच्चे आज किसी से पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ये सारे गूगल के शागिर्द हैं। इनको हर चीज अल्लामा गूगल से पूछनी है, और मौलाना गूगल इनको कहां कहां ले जाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि गूगल मैप पे चलने वाले किस गली में जाके फंसते हैं वो हमने देखा है। इसी तरह दीन के मामलात में भी बहुत सारे आज वही हैं जो गूगल के पैरोकार हैं। इसलिए अजीजा ने गिरामी, इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में उलमा की ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि बच्चों को इस तरह आवारा ना छोड़ा जाए, बल्कि तज़किरा हुसैन से उनके कुलूब को जिंदा रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस कौम के अंदर ये जो बेदारी है, मैं समझता हूं ये खून हुसैन का असर है। आज तक ये बेदारी है, ये खून हुसैन का असर है। इस्लाम के इस लहलहाते बगीचे पर कितने लोगों ने हाथ उठाया है, कितनों का सल्म हुआ है, लेकिन सब खाकिस्तर हो गए। ये लहलहाता पौधा आज भी जिंदा है और कयामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। आप करबला सुनने के बाद नौजवानों से मैं कहता हूं, आप पैगाम क्या लेकर के जाएंगे? बहुत सारे लोग देखें, रोना गम करना ये फितरतन है, कुदरती तौर पर आता है, क्योंकि करबला के दिल रखने वाला आदमी तो रोता है, लेकिन रोना ही इसका पैगाम नहीं है। सिर्फ गम करके उठ जाना ये करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। शुरू में इसीलिए मैंने कहा है, करबला के मैदान में जो पैगाम, सैयदा ज़ैनब से पूछो कि क्या पैगाम है। सबसे बड़ी कुर्बानियां सैयदा बीबी ज़ैनब की हैं, जिन्होंने अपने भाइयों की लाशें देखी, अपने बाप की, अपने बेटों की लाश देखी, भांजों की, भतीजों की लाशें देखी। जब वो दिमश्क पहुंची थी मुल्क शाम में, यजीद के दरबार में, उनका खुतबा आज भी महफूज है। उन्होंने ये कहा था, दुनिया की हर औरत अपने घर के किसी अजीज के इंतकाल पर रोती है, गम करती है, लेकिन ज़ैनब एक ऐसी औरत है, इसे ये समझ नहीं आता कि किसकी मैयत पर रो, भाई की मौत पर, कि बेटे की मौत पर, या फिर भांजे की मौत पर, या फिर भतीजे की मौत पर, लेकिन उसके बावजूद उनका आंचल सलामत रहा। सैयदा ज़ैनब ने यह पैगाम दिया था, रो धोकर या मातम करके चले जाते तो ये दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। करबला हो जाने के बाद भी मेरे नबी का खानदान ऐसा था, मदीने जाकर फिर खड़े हुए और गिरते हुए लोगों को फिर संभाल कर खड़ा भी किया और कहा, हमारी जानों तक इस्लाम नहीं है, इस्लाम को तो सुबह क़यामत तक चलना है। आज ये पैगाम आपको देना है। हम में से अगर कोई मर गया, कोई कट गया, या किसी को कैद कर लिया गया, तो ये मसला यही खत्म नहीं होना है। दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत सारे बरसाती कीड़े इसी तरह आकर डराते हैं। ये मौसम में आने वाले बहुत सारे ऐसे मस्जिदों के पास तुम्हें चाकू छुरी लेकर डराएं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग करके डराएं और दहशत फैलाएं कि तुम डर जाओ। तुम अब और डर भी गए कुछ लोग, टोपियां छुपा लो, दाढ़ियां छिला लो, हम सेकुलर बन जाएं। नहीं मेरे अजीजों, उस जालिम कौम को ये बताओ,
तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ, हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं, हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ, इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे, अच्छे कब थे? माइनॉरिटी में हैं, ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग कि आप माइनॉरिटी में हैं, थोड़ा संभल करके चलिए। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में। लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। आपको पता है, जब इस रोए जमीन पर जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं और जिस वली कामिल की निस्बत पर हम फख्र करते हैं, वो सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है। जब वो आ रहे थे, 8 फकीरों की जमात आ रही थी हिंदुस्तान, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोली है, सूखी रोटियां साथ में हैं, और ये काफिला आ रहा है हिंद की तरफ। ये वक्त उस वक्त का था, ये जमाना उस वक्त का है जब शिहाबुद्दीन गौरी जैसा बादशाह यहाँ कई हमले कर चुका और हार करके, शिकस्त खा करके राजे महाराजों से वापस जा रहा था। ये 8 फकीरों का काफिला बीच में आ रहा था। बादशाह ने पूछवाया कि बताओ, देखो ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। सिपाही आए, पूछा कि बाबा किस तरफ का इरादा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि फलां शहर जा रहे हैं, फलां देहात जा रहे हैं। बाबा ने सीधे कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ऊपर से नीचे देखे 8 फकीरों की जमात है। जब बादशाह के पास आकर ये बात कही गई तो शायद वो कहा लगाए हों या हंस पड़े हों। एक तरफ हमारी इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े साजो सामान सब कुछ, और हम शिकस्त पर शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं। 8 फकीरों की जमात जा रही है, पैबंद लगे कपड़े हैं, जुब्बे में कोई चीज नहीं है, और बात करते इतने बड़े मुल्क के फतह की। इस बात को जब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास लोगों ने लाकर रखा कि ऐसा कहा जा रहा है, तब सरकार गरीब नवाज ने कहा हाँ वो ऐसा कहेंगे क्यों नहीं, इसलिए कि उनमें और हमें फर्क यह है कि वो जब भी जाते हैं हथियारों के भरोसे पर जाते हैं, और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। आज भी हमारे साथ जो ताकत है, मेरे अजीजों, आज भी एक आयत मैं आपको बता दूं, एक आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ थे, फरमाते हैं कुफार और मुशरिकीन हमको ढूंढते हुए यहां तक आ गए थे। हम 5000 फीट ऊंचे पहाड़ पर, आज भी वो गारे सौर है मक्का में, कुफार और मुशरिकीन ढूंढते हुए वहां तक आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर वो लोग पंजे उठा देते ना तो हम उन्हें नजर आ जाते। यहां तक वो आ गए, हम गार के अंदर से उनकी गर्दनें देख रहे थे। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे डर बहुत हुआ, अब क्या होगा, इतनी बड़ी जमात आई है, गिरफ्तार करेगी, हुजूर के साथ बदतमीजी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जुमला सिद्दीक अकबर को कहा था वो कुरान में आयत बन करके उतर गया। आयत है 10वें पारे की। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ। सिद्दीक अकबर कहते हैं ये जुमला इतना पावरफुल था कि फिर जिंदगी भर मुझे किसी बड़ी ताकत से कभी खौफ नहीं आता था। मुसलमानों, आज इसी जुमले को, ये कोई जुमला किसी मौलवी का नहीं है, ये जुमला अल्लाह करीम का है। कुरान में मौला फरमाता है इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानी इत्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को अब बात किसकी करनी चाहिए, घबराना किस बात से है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात सुनाता हूँ। करबला की दास्तान के बाद मेरे अजीजों जवानी तो आना ही चाहिए, बेखौफ तो होना ही चाहिए। अगर हमारा बच्चा बेखौफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ वो हकीकत में करबला को सुना ही क्या है, वो सुना ही क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तेरी निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है तो दुनिया की ताकतों को न देख, तेरे साथ अल्लाह के हबीब की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से बहुत बड़े इमाम का नाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। वक्त के खलीफा इनको पकड़कर एक फतवे की वजह से, जो बादशाहों की हिमायत में फतवा नहीं था,
ہر زمانے میں قوت اور طاقت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء ان کے حساب سے بولا کریں. آج بھی زمانہ ہے, بہت ساری جگہوں پر مسجدوں میں جو ذمہ دار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صرف اتنا بولیں جتنا ہماری چلے. ان کو آزادی نہیں تو ان کے گلے پر پکڑ کر رکھے ہیں, زیادہ نہ بولنا نہیں تو دوسرے دن چھٹی ہو جائے گی. علماء کو اسی طرح سے پابند, وہ بیچارے معاش کے سلسلے میں دب کر کے رہتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو کہتا ہوں زمانہ بیت گیا, ڈرتے ہیں لوگ. اور اگر آپ کو بھی ڈر ہے تو مجھے یہاں بلانا بھی نہیں چاہیے تھا. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بات, یہ پورا پروپیگنڈا پھیلا گیا دجالی میڈیا کے ذریعے سے. اتنی ہزاروں مسجدوں میں کسی کے متعلق ممبر پر آپ ایک لفظ کہتے ہوئے نہیں سنو گے. وہ لفظ جہاد بھی بولنا نہیں چاہتے, بھول کر کے بھی نہیں. کیوں میاں؟ ان سب نے اگر پروپیگنڈا بنا کر بدنام کرنے کی کوشش کی, لفظ جہاد کو تم صحیح ڈیفائن کر کے بتاؤ. اگر میرے مصطفیٰ کی زندگی سے یہ لفظ نکال دیا گیا تو حضور کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. تم بدر کا میدان کیسے بتاؤ گے سیرت میں؟ احد کو کیا کہو گے؟ خندق کو کیا کہو گے؟ خیبر کو کیا کہو گے؟ تم یہ کمپرومائز نہیں ہوتا. حالات جیسے بھی ہوں آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے میرا دین حق ہے, میں سچے رسول کا پیروکار ہوں. کل کو اگر تمہارے دین کے بنیادوں کے متعلق یہ ڈیبیٹ کرنے لگ جائیں کہ ان کے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن میں ایسا ہوتا ہے, تو کل کو تمہارے ہاں پابندی لگ جائے گی یہ آیتیں نہیں پڑھنا نماز میں. ہاں یہ ساری چیزیں بند ہوتی چلی جائیں. کل کو اگر نماز بھی کسی کو چبھنے لگے وہ بھی چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا.